توشخانہ ریفرنس میں نواز شریف اشتہاری قرار. احتساب عدالت اسلام آباد نے آصف علی زرداری اور یوسف گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی. دونوں کا صحت جرم سے انکار. منی لانڈرنگ اور پارک لین ریفرنس میں فرد جرم 17 ستمبر تک مؤخر کی گئی ہے. نواز شریف اپنے ذمہ دار خود ہیں، ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے اب بھی ہوں گے. سابق صدر آصف علی زرداری کی گفتگو. فرد جرم پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا خوشی کا اظہار. کہا ہم پر مقدمات بنتے رہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سے نئے آئی جی پنجاب انعام غنی کی ملاقات. عثمان بزدار کا نیک خواہشات کا اظہار. امن و امان بہتر بنانے اور بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت. پولیس نظام میں بہتری کے لیے تمام اقدامات کریں گے آئی جی کا عزم. انتقام لینے کے لیے عمر شیخ کو سی سی پی او لاہور لگایا گیا ہے. لیگی رہنما رانا ثنا کی میڈیا سے گفتگو. کہا حکومتی رٹ پولیس اور نیب گردی تک محدود ہو چکی ہے. 1.5 سال سے چینی مافیا اربوں روپے لوٹ چکا ہے. پاکستان اقتصادی مشکلات پر قابو پا رہا ہے. سینیٹر شبلی فراز کا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں خطاب. کہا مذاکرات اور بھائی چارے کے فروغ سے معاشرے کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مشکلات کے حل کے لیے جامعات میں تحقیقات ضروری ہیں. 2 روزہ دورے پر ماسکو روانہ. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل میں شرکت کریں گے. اجلاس میں علاقائی اور عالمی امور پر بحث ہوگی. ایس ای سی پی کے جوائنٹ ڈائریکٹر سجاد گوندل گھر واپس آ گئے. سوشل میڈیا پر پیغام دیا میں واپس آ گیا ہوں اور بالکل محفوظ ہوں. ساجد گوندل چند روز قبل اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے. ملک میں کرونا مزید 426 کیسز رپورٹ. 24 گھنٹے میں 9 افراد چل بسے. اموات 6359 ہو گئی. ملک بھر میں 6794 افراد زیر علاج ہیں. نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر نے اعداد و شمار جاری کر دیے. السلام علیکم. آج 12 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سعدیہ غوث اور میں ہوں سعدیہ سامسن. کرتے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے توشخانہ ریفرنس میں نواز شریف اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں. دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے اسلام آباد احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کی جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. اسی ریفرنس میں احتساب عدالت اسلام آباد نے آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی گئی. جبکہ میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین ضمنی ریفرنسز میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 17 ستمبر تک مؤخر بھی کر دی گئی. رپورٹ کر رہے ہیں آصف نوید. جج سید اصغر علی نے توشخانہ ریفرنس پر سماعت کی. یوسف رضا گیلانی نے موقف اپنایا کہ کبھی رولز کے خلاف کام نہیں کیا. قانون کے مطابق جو سمری آئی اسے منظور کیا. جج نے ریمارکس دیے کہ ابھی کیس کے میرٹس پر بات نہیں کر رہے. ٹرائل میں سمری سے متعلق بتائیے گا. عدالت نے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کی. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا. احتساب عدالت نے نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لیں. سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. جج اعظم خان نے میگا منی لانڈرنگ ضمنی ریفرنس پر سماعت کی. آصف علی زرداری نے ضمنی ریفرنس خارج کرنے کے ساتھ بری کرنے کی استدعا کی. نیب پروسیکیوٹر نے فرد جرم عائد کرنے سے قبل نئی درخواست پر اعتراض کیا. عدالت نے سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی. جج اعظم خان نے پارک لین کیس میں ضمنی ریفرنس پر سماعت کی. آصف علی زرداری کی جانب سے ایک بار پھر فرد جرم روکنے کی درخواست دائر کی گئی. عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 17 ستمبر تک مؤخر کر دی. آصف نوید، آج نیوز، اسلام آباد. آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ پہلے بھی عدالتوں سے سرخرو ہوئے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا. نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے پر بولے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. سڑکوں پر گھسیٹنے والے شہباز شریف کے بیان پر سابق صدر کا کہنا تھا کہ سیاست میں یہ سب چلتا رہتا ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. رضائی صاحب، شہباز شریف صاحب کہتے تھے ہم گھسیٹیں گے آپ کو، آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے معاف کر دیا انہیں سر؟ سیاست میں تو کبھی کبھی کچھ بھی کہا جاتا ہے.
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि वो बीमार हैं, उनके लिए 10 सितंबर को सरेंडर करना मुमकिन नहीं। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ अमराज क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं, इसीलिए अदालत के सामने सरेंडर करना मुमकिन नहीं। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में उन्होंने ये बताया है कि वो बीमार हैं, उनके लिए 10 सितंबर को सरेंडर करना मुमकिन नहीं है। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ अमराज क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं और इसी वजह से वो अदालत में सरेंडर नहीं कर सकते हैं। दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पुलिस को मुकम्मल गैर जानिबदार बनाना है। वज़ीर आला पंजाब से सूबे के नए आईजी इनाम खनी ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने आईजी इनाम खनी को हिदायत की कि मेरिट और कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाएं, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का अव्वलीन फ़र्ज़ है। उन्होंने इनाम खनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आईजी पंजाब ने वज़ीर आला को यकीन दिलाया कि पुलिस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। सरबराह लाहौर पुलिस मोहम्मद उमर शेख ने आज सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए CCPO ने जानबूझकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की और चालान किए जाने पर एहलकारों को तारीफी सनद और नकद इनाम भी दिया। CCPO लाहौर मोहम्मद उमर शेख ने आज सुबह ट्रैफिक सेक्टर कैंट का विजिट किया और प्राइवेट गाड़ी में ट्रैफिक ड्यूटी को चेक किया। वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए जानबूझकर सीट बेल्ट और मोबाइल फोन की वायलेशन की और चालान किए जाने पर वार्डन खुरम समेत 3 वार्डन को तारीफी सनद और नकद इनाम का ऐलान किया। CCPO मोहम्मद उमर शेख आम साहिल की तरह थाना शुमाली छावनी पहुँच गए, जहाँ SHO और DSP से क्राइम सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सरबराह लाहौर पुलिस ने DSP को इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म भी दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं उमर शेख को CCPO अपोजिशन से इंतकाम लेने के लिए लगाया गया है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है। डकैती समेत जराइम की वारदातें बढ़ चुकी हैं। यहाँ बैड गवर्नेंस है। उन्होंने वजीर आजम के कराची पैकेज को फ्रॉड करार दे दिया। पंजाब पुलिस जो है उसे एक ऐसे ऑफिसर के स्पुर्द कर दिया गया है जिसके मुतल्लक हुकूमती अदारों की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि इस ऑफिसर का माजी जो है वो दागदार है, ये मनफी रवैया रखता है। एक ऐसे आदमी को ढूंढ के CCPO लाहौर लगाया गया। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाए। इस हुकूमत की जो रिट है वो अब पुलिस गर्दी और नैब गर्दी तक जो है वो महदूद हो चुकी है। इस वक्त बदतरीन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की परफॉर्मेंस की सूरत हाल है। चोरी डकैती वारदातें जो है वो हो रही हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। सियासी तौर पे मुदाखलत की जाती है। वो जो 1100 अरब रुपए का ऐलान करके आए हैं वजीर आज़म साहब, वो तो बिल्कुल फ्रॉड है। वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 1 करोड़ नौकरी जो है वो देनी थी। वो उसी तरह का ऐलान है जिस तरह से इन्होंने 50 लाख घर देने थे। इससे बचाव के लिए सरकारी सतह पर कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। मजीद क्या तफसीलात है ये जान लेते हैं। कामरान शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 15 सितंबर से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस वक्त मैं ज़िला शर्की के एक गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ की सूरत हाल देखी जा सकती है कि यहाँ पर स्टाफ तो मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि 15 से पहले सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन एक अफसोसनाक बात यह भी है कि बहुत से सरकारी स्कूलों के बाहर अब भी कचरे के ढेर, गंदगी और गलाजत मौजूद है, जो कि कोरोना SOP के होते हुए भी मुश्किलात का सबब, वबाई अमराज का बन सकता है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को पीने का पानी मयसर नहीं है। कोरोना SOP में ये एहतियात भी शामिल है कि हाथों को बार बार धोना है या सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और मास्क का इस्तेमाल तो उस सूरत में ही मुमकिन होगा कि जब 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मरहलावार स्कूल और तालीमी इदारे खुलेंगे। तो ये बताया गया है यहाँ के अफसरान की जानिब से कि गेट पर सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाएगा और बच्चों को पाबंद किया जाएगा कि वो मास्क पहनकर स्कूल में आएँ।